जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर जो आस स्कूल जीवा कार्यक्रम रही तार गठन किपरि करिवे एवं सही कमिटी केउ सब कार्य करिवो तार रिजोल्यूशन टी को आपण माने किपरि लिखिबे। आस स्कूल जीवा कमिटी गठन और यार कार्यक्रम रिजोल्यूशन बैठक नंबर 1 तारीख 6/8/2025 सांग माने आमर ब्लॉक रे आज यही कमिटी गठन करने पाई सूचना मिल सारी। तो आम विद्यालय रे 6/8/2025 दिन बैठकटी अनुष्ठित होगा जाऊँगी। आपण मानक विद्यालय रे जो तारीख रे अनुष्ठित हेबो आपण तार डेट पकाइबे। अद्यता 6/8/2025 तारीख बुधवार दिन अपराह्न 2 घंटा समय आंभ विद्यालय परिसर रे प्रधान शिक्षयित्री अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। उक्त बैठक रे विद्यालयर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री परिचालना कमिटीर समस्त सदस्य ग्रामर एसएचजी एवं आलुमिनी कमिटीर सदस्य माने उपस्थित थिले। ओसेपार पत्रांक 7881 तारीख 22/7/2025 अनुजाई आजिकार बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला विद्यालय स्तरीय आस स्कूल जीवा कमिटी गठन और यार कार्यक्रम विषय मार्गदर्शन। निम्न रे बैठकर मुख्य बिंदुगुड़िक स्थानित। निर्धारण 1 सर्वप्रथमे प्रधान शिक्षयित्री समस्त को स्वागत जणाई आस स्कूल जीवा कमिटी गठन उपरे वर्णना करथिले। ओसेपार पत्रांक आधार रे निम्नोक्त सदस्य माने आस स्कूल जीवा कमिटीर सभ्य हेले। प्रथमे रहिले प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री पार्श्वरे तांकर नामटी को उल्लेख करिनेबो। 2 नंबर रहिले वरिष्ठ शिक्षक जड़े सहकारी शिक्षक तार पार्श्वरे सेही शिक्षक नाम लिखिनेबे। विद्यालय परिचालना कमिटीर अध्यक्ष एवं सदस्य विद्यालय परिचालना कमिटी एवं तार सदस्य मानकर नाम सेमानक पार्श्वरे सबू लिखिदेवे। अंगनवाड़ी कर्मी तांको नाम भी लिखिबे। आशा कर्मी नाम लिखिबे। सामाजिक अनुष्ठान बा स्वयं सहायक गोष्ठी देखंतु सांग माने आपणक विद्यालय जो स्थान रे अवस्थित सेठी जदि कौनसी सामाजिक अनुष्ठान आपणकर एक्टिव थाए तो तार नाम देबे नल तो स्वयं सहायक गोष्ठीर नाम देबे। जेपरिक मनकर कनक दुर्गा स्वयं सहायक गोष्ठी एहीपरि सदस्यों नाम लिखिबे। आलुमिनी कमिटीर प्रमुख माने जो आलुमिनी आमर कमिटी गठन होईची तार सदस्य मुख्य जी तांको नामटी को लिखिबे। निर्धारण 2 प्रधान शिक्षयित्री आस स्कूल जीवा कार्यक्रम विषय उपस्थापन करने को जाई निम्नोक्त विषय गुड़िक वर्णना करथिले। तार्थ आस स्कूल जीवा कार्यक्रम कौन कौन कार्य सब करने को हेबो ता विषय वर्णना कले। कमिटी सदस्य मानक सब कहले। तल दिने होइथिबा सीटीएस बा चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे जो होइथिला आधार रे ड्रॉप आउट पिलांको ड्रॉप आउट रो कारण उपस्थापन करा जिवो व्यक्तिगत भावे। तार्थ प्रति पिलांकर जो ड्रॉप आउट हेइछंती तार कारण को बाहर करा जिवो। प्रधान शिक्षयित्री बा शिक्षक मानको पिलांको घर को जाई पिला और पितामाता को परामर्श प्रदान करी पिला को मुख्य स्रोत रे सामिल करिवे। अर्थात जो पिला आमर ड्रॉप आउट होइथिबो तांको घर को जाइकी तांको पितामाता को परामर्श दिया जिवो। सेही कमिटीर कार्य आमर आस स्कूल जीवा कमिटीर कार्य। बाल्य विवाह और बाल श्रमिक जनित समस्या दृष्टिगोचर हेले आस स्कूल जीवा कमिटी उक्त घर को जाई पितामाता को आवश्यक परामर्श प्रदान करिवे। स्वतंत्र अभिभावक एवं शिक्षक सम्मिलनी आयोजन करा जाई पदयात्रा माध्यम ड्रॉप आउट पिला मुख्य स्रोत रे सामिल करा जिवो। निर्धारण 3 प्रधान शिक्षयित्री ड्रॉप आउट निवारण निमंते निम्नोक्त कार्यावली करिबा पई आस स्कूल जीवा कमिटी को जणाई थिले। तार्थ ए जो ड्रॉप आउट अछि ताकू दूरीकरण करिबा पई कोन कोन कार्य करिबा को पड़िबो ता विषय एठी लिखा जायछि। प्रति मासर प्रथम सप्ताह रे विद्यालय रे आस स्कूल जीवा कमिटीर बैठक अनुष्ठित हेबो। तेणु सांग माने एथिपई आपण गोटे रेकर्ड प्रस्तुत करनेबे। एही रेकर्ड रे प्रति मास फास्ट वीक रे जो आमर आस स्कूल जीवा कमिटीर बैठक अनुष्ठित हेबो ताहाकू उपस्थापना करिवे।
ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପିଲା, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବା ପିଲା ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ପିଲା ମାନେ OOSC ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ମାସର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଓ ତା'ର କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ବିନା TC SLCରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କମିଟି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟମୁଖୀ କରିବ। TC ନ ନେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାର ତ ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେନି, ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବା। ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନେକର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାର ତ ପିଲାଟି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ TC ନେଇକି ଯିବ, ସିଏ 6 କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବ। ତ ସେହି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ 11 ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ TC ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 4, OOSCଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ସହପାଠୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 5, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 5ରେ ଲେଖିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ଏବଂ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସେହି ସ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେହେତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି, ତ ମୋତେ କେବଳ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ମାନେ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। LEP ବା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ରହିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ SIOS ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଯିବ ବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ITI NIOS, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦାନ କରାଇବା। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 6ରେ ରହିଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କଥା କୁହାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ମାସିକ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା CRCCକୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ SMC PTMରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ, ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ 1, 2, 3 ନମ୍ବର କରିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ, ଏଠି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କମିଟିର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମିଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।